چین کو کیسے گھیرنا ہے؟ امریکہ کی رپورٹ سامنے آتی ہے مستقبل میں بھارت اور چین کا مقابلہ ہونا ہے تو کیا اس وقت پاکستان سائیڈ لائن رہے گا؟ بنگلہ دیش نے اس حوالے سے بڑا راز فاش کر دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آج کے اس ویلاگ میں ایڈریس کرنا ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 11 دسمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ امریکہ کی طرف سے یو ایس نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی رپورٹ 2025 منظر عام پر آتی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر امریکہ کی طرف سے جہاں اپنے اتحادیوں پر طنز کیا گیا یا انہیں اپنے مشورے دیے گئے، تو وہیں پر امریکہ کی طرف سے مستقبل کا منظرنامہ بھی کھینچا گیا کہ اب امریکہ کسے اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے اور کیوں سمجھتا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر امریکہ کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر مغربی دنیا کو یہ بتایا گیا کہ اب آپ نے اپنے دفاعی جو اخراجات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خود ہی وہ اخراجات ان کا برداشت آپ نے کرنا ہے، اور اپنے محلوں کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ امریکہ اب یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اب وہ پریورٹی مغربی ممالک کو نہیں رہی، کیونکہ وہ اس زمانے میں تو سوویت یونین سے خطرہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں اب امریکہ کو چین سے خطرہ ہے۔ امریکہ کے بنائے ہوئے نظام کو چین سے خطرہ ہے، تو اس لیے چین کے آس پاس وہ ممالک بالخصوص جو امریکہ کے اہم اتحادی سمجھے جاتے ہیں، چاہے وہ اقتصادی ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں امریکہ کے، چاہے تصویراتی تعلقات بہتر ہوں، امریکہ اب آنے والے دنوں کے اندر چائنا کے آس پاس والے جو ممالک ہیں انہیں اہم کردار دینے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کی بھی بات ہوئی ہے، اس حوالے سے بھارت کی بھی بات ہوئی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے اور بھارت کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے، اور بنگلہ دیش کیا کر رہا ہے، اور چین اس کے برعکس کس طرح کی پالیسی بنا رہا ہے، انہی تمام چیزوں کو ہم نے آج کے اس ولاگ میں ایڈریس کرنا ہے۔ تو دیکھیے، اس رپورٹ کے اندر جو مرکزی نقطہ ہے پاکستان کو لے کر، جب میں وہ پڑھ رہا تھا، اس میں متعدد جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے، تجزیہ کاروں نے گفتگو بھی کی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ پاکستان کو اب مشرق نہیں بلکہ مغرب کی جانب دیکھنا ہوگا۔ مغرب میں کیا ہے؟ مغرب میں افغانستان ہے۔ یعنی اب آپ اس رپورٹ کو اس تناظر میں دیکھیے، کیا یہ پاکستان کو الجھانے کی حکمت عملی اس رپورٹ کے اندر بیان کی گئی ہے، یا پھر ایک نصیحت کی گئی ہے پاکستان کو کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے جو جتنے بھی مستقبل کے اندر جو مسائل زیادہ سے زیادہ آئیں گے وہ مغربی بارڈر سے آئیں گے، چونکہ آپ مشرقی بارڈر کے اوپر فوکس کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ، وہاں سے دھیان ہٹا دیجئے، اب آپ نے مغربی بارڈر کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ تو کیا اسے پاکستان کو الجھانے کے لیے، انگیج کرنے کے لیے آپ اسے حکمت عملی سمجھتے ہیں، مشورہ سمجھتے ہیں، یہ کیا ہے جو اس رپورٹ کے اندر بیان کیا گیا ہے؟ اسے بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے، لیکن پہلے یہ دیکھیے کہ مقصد کیا ہے، کہنا کیا چاہ رہا ہے امریکہ دراصل یہ کرنا چاہتا ہے، اور چونکہ اس کی خواہش بھی ہے کہ آنے والے 10 سالوں کے اندر بھارت کو وہ چین کے خلاف ایک مضبوط ترین اپنا اتحادی بنانا چاہتا ہے، اقتصادی لحاظ سے بھی اور عسکری لحاظ سے بھی۔ اس لیے بھارت کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اسے 2 محاذوں کے پر انگیج نہیں کرنا، ایک محاذ کو ریلیکس رکھنا ہے، اور اس کے لیے امریکہ اب آپ کو میدان بناتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ پاکستان کا دھیان افغانستان کی طرف منتقل ہوتا ہوا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے کہ آخر کیوں امریکہ کی طرف سے اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ پاکستان کو اب مغرب یا مڈل ایسٹ کی طرف اپنا فوکس رکھنا ہے، کیوں پاکستان، اور اس میں جو پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے کیا خد و خال ہے، اس کی اہمیت کس طرح سے مزید تنازع یا اس کے اوپر جو وضاحت آنی ہے وہ بھی ہم اگلی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔ لیکن چونکہ ہمارا فوکس ابھی کچھ اور ہے، چین کی بنائی ہوئی حکمت عملی ہے، تو لہٰذا ہم نے اسی حد تک رہنا ہے۔ ون لائنر کے اندر ہم نے آپ کو سمجھا دیا کہ اس پالیسی کا دراصل مقصد کیا ہے، کہ بھارت کو پاکستان سے بالکل فری کر دیں، پاکستان کا دھیان کہیں اور پر شفٹ کر دیں، تاکہ بھارت مکمل فوکس ہو کر چین کے اگینسٹ اپنی تیاری کر سکے۔ یہ تو ہے امریکہ کا بنایا ہوا ایک منصوبہ۔ اس کے رد عمل میں چین کیا کر رہا ہے؟ چین بڑی کامیابی کے ساتھ ایک حکمت عملی کے اوپر کام کر رہا ہے۔ چین نے اس خطے کے اندر پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ مثالی تعلقات قائم کر لیے۔ پاکستان کے ساتھ تو بہت پہلے سے تھے، اب بنگلہ دیش کے ساتھ بھی، اب بالخصوص شیخ حسینہ واجد کے جانے کے بعد جس طرح سے پاکستان کے ساتھ تعلقات بنگلہ دیش کے بہتر سے بہترین ہوئے، ویسے ہی چائنا کے ساتھ بھی تعلقات بہت بہترین ہوئے ہیں۔ یہ میں جب بنگلہ دیش کی خارجہ امور کے حوالے سے جب چیزیں پڑھتا ہوں، بالخصوص اس وقت کی جب شیخ حسینہ واجد کا ٹینیور تھا، جب ان کی حکومت کو بنگلہ دیش کی عوام نے مسترد کر دیا اور ختم کر دیا اقتدار کا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ عام جو فرد ہوتا ہے وہ بھی اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ وہ اپنے سارے ہی انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں ڈالتا، لیکن بنگلہ دیش نے اپنے تصویراتی لحاظ سے، سیکیورٹی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے
स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी जो अमूर थे वो भारत की टोकरी में डाल रखे थे कि हमने किस मुल्क के साथ एग्रीमेंट करना है, भारत से पूछो, हमने इससे ये असलहा लेना है, पहले भारत से पूछो, हमने इसमें ये करना है, पहले भारत से पूछो। तो इस तरह की आपको पॉलिसी शेख हसीना वाजिद के टेन्योर में आपको नज़र आती थी। और फिर यही वजह है कि जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का ख़ात्मा किया गया तो उसके बाद भी एक बहुत बड़ी खेप उन अफराद की बांग्लादेश के सिस्टम के अंदर मौजूद थी जो इसी पॉलिसी के ऊपर गामजन थी कि हमें भारत को नाराज़ नहीं करना और हमें भारत से पूछ पूछ के कदम उठाने हैं। तो पहले उन अनासर का भी फिर उसके बाद सफाया किया गया। तो क्या बांग्लादेश अब इस पोजीशन में है कि वो भारत के बगैर भी कोई ऐसा इक़्तिसादी या दिफाई मुआहदा किसी और मुल्क से या इलाकाई मुल्क के साथ कर सकता है? इस सवाल का जवाब क्या है? यही जो सवाल है बांग्लादेश के एक सहाफ़ी की तरफ से बांग्लादेश के खारजा अमूर के जो मुशीर हैं तौहीद हुसैन साहब, उनसे पूछा गया कि क्या मुस्तक़बिल के अंदर बांग्लादेश इस कैपेसिटी, इस सलाहियत के अंदर है कि अगर उसे इलाकाई ममालिक में से इक़्तिसादी या फिर अस्करी कोई ताउन करना पड़े या इत्तेहाद बनाना पड़े तो बांग्लादेश बना सकता है, और वो भी एक ऐसा इत्तेहाद जिसमें भारत शामिल ना हो। तो जो बांग्लादेश के खारजा अमूर के मुशीर थे तौहीद हुसैन, वो ये कहते हैं कि बिल्कुल बांग्लादेश इस पोजीशन में आ गया है कि वो भारत के बगैर भी ऐसे तस्वीराती इत्तेहाद बना सकता है। ये बहुत बड़ा बयान है और ये इंतहाई गैर मामूली बयान है जो कि आज पूरी सूरत हाल के अंदर हमें समझ में आता है। अब देखिए कि चीन के हिकमत अमली के तहत दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर से बेहतरीन इस्तवार भी कर रहा है और भारत के लिए किस हद तक मुश्किल पैदा होती भी जा रही है, और अमेरिका के बनाए हुए मंसूबे को बहुत पहले से ही चाइना काउंटर करने के लिए किस हद तक मुतहरिक हो गया था। बांग्लादेश जो कि 2016 के अंदर ही चाइना के BRI प्रोजेक्ट के अंदर तो आ गया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि काम उस हद तक नहीं हुआ। लेकिन हालिया दिनों के अंदर बहुत तेज़ी के साथ पेशरफ्त हुई है, कुछ पेशरफ्त उस वक्त भी हुई। अब चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो बांग्लादेश के अंदर की है 2 से 3 मैदानों के अंदर, एक नेवी सेक्टर के अंदर, एक आप ये कह लें एयरफोर्स के अंदर, और इसके साथ साथ उनकी माशी लिहाज से जो बड़े बड़े ब्रिज या बड़े बड़े ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बांग्लादेश के अंदर जो आम आवाम के लिए है, उनके लिए भी बड़ा एक काम किया है। और बिलखसूस पावर प्लांट के अंदर भी जो चीदा जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसके अंदर ये पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट है और कर्नाभूली रिवर टनल है, इसके अलावा ढाका एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है, और भी बहुत सारे, चिटागोंग की भी बात की जाए, बहुत सारे दीगर ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि चाइना के ही पैसों से बांग्लादेश के अंदर पूरे हो सके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए चाइना ने बांग्लादेश की नेवी को कैसे मजबूत किया है, तो इसमें 2 टाइप 035G मिग क्लास जो सबमरीन है वो बांग्लादेश को दी गई है, और 2 टाइप 053HC फ्रिगेट्स जो है ये भी चीन की तरफ से बांग्लादेश को दिए गए हैं। C-13B ये भी जो चाइनीज़ बिल्डअप जो सामान है, ये जो तमाम जो नेवी के लिए है और मिज़ल या इक्विपमेंट की मद में है। सरफेस टू एयर जो मिज़ल सिस्टम है नेवी के अंदर जो चाहिए होते हैं, ये भी चीन की तरफ से बांग्लादेश को दिए गए हैं। ये तमाम तर वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिलखसूस ये उन बंदरगाहों के अंदर या उन अहमियत की हामिल जगहों के ऊपर पहुंचाए गए हैं बांग्लादेश की नेवी को, जो बिल्कुल भारत के सामने आपको मिलती हैं। और फिर बिलखसूस अगर बंदरगाहों की बात करें तो चिटागोंग की जो बंदरगाह है, पेरा पोर्ट है, इसके अलावा जो दीगर जो बंदरगाहें हैं, अहम जो बंदरगाहें हैं, ये भी चीन की तरफ से बांग्लादेश को मजबूत करके दी गई हैं और फ़ाल इनको किया गया है। ये हिकमत अमली आपको नज़र आती है कि किस तरह से चीन ने बांग्लादेश के साथ अपने इक़्तिसादी भी और अपने अस्करी ताल्लुकात को रखा, और इस हद तक रख लिया है कि अब जो बांग्लादेश है वो आपको एक इस रीजन की एक मिड पावर के तौर पर उसका किरदार उभर कर सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह पाकिस्तान से मुतल्लिक आप जानते हैं कि पाकिस्तान का चीन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट CPEC पाकिस्तान के अंदर ही है, जहाँ पर $60 अरब से ज़ायद की लागत से बनाया गया मनसूबा है। पाकिस्तान और चीन के तस्वीराती ताल्लुकात है, पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी ताल्लुकात है, पाकिस्तान और चीन के अस्करी ताल्लुकात हैं, और दोनों एक दूसरे को अपना तस्वीराती पार्टनर कहते हैं। वो किसी से छुपी ढकी बात नहीं है। तो मनसूबा ये है कि अगर अमेरिका ने यह मंसूबा पाकिस्तान से मुतल्लिक बनाया है कि हम चाइना और पाकिस्तान के दरमियान फ़र्क ये इस वजह से डाले कि हम पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ इंगेज कर देते हैं और चाइना फिर तनहा रह जाएगा और भारत उसके अगेंस्ट पूरी तैयारी करता हुआ नजर आएगा। चाइना बहुत पहले इस पॉलिसी को भांप चुका था और चाइना उसी पॉलिसी के ऊपर गामजन होते हुए दो ही काम कर रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को अपने साथ मिला रहा है, इन्हें इक़्तिसादी लिहाज से भी ताकतवर बना रहा है और इन्हें अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ताकतवर बना रहा है। और दो महाज आपको मजबूत तरीन भारत के बिल्कुल आस पास में
बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही वो वजह है कि जो हालिया जो बयान आया है इंडिया के फौजी सरबराह का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस पोजीशन में हैं कि हम 2 माह संभाल लेंगे। अब दावे तो उन्होंने बहुत सारे किए हैं, पहले भी कर रखे हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर जो रियलिटीज़ है वो तो ज़ाहिर है तब्दील हो जाती है। वहाँ पर आपके 6-6 त्यारे भी गिरने पड़ते हैं। तो ये जो 2 महाज़ों की बात इंडिया के सरबराह कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं कि चीन तो बहुत पहले से इस पॉलिसी के ऊपर चल निकला था। अमेरिका की रिपोर्ट तो अब आपको इस साल के अंदर नज़र आती है। तो बहरहाल ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो आपके सामने रखी हैं। अगली वीडियो में जो हमने कल बनानी है उसके अंदर हम इस सवाल को एड्रेस करेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका ये चाहता है कि वो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान इंगेज रहे और पाकिस्तान मिडल ईस्ट के अंदर इंगेज रहे। ये मिडल ईस्ट वाला क्या मामला है, इस सवाल का जवाब हमने तलाश करने की कोशिश करेंगे अगले व्लॉग में। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या इससे हटकर आपकी कोई राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।